अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विरदभक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। इमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पते स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वदीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुगद्गीतां भजिस्नानं संसारमलमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात्मनिःसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयो विदेते शास्त्राण्यशासुरे यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पलः शल्यग्राहवती कृपेण वैनी कर्णेन वेलाकुलम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तके केशमे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् अनाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधराबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदाः भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ಮರುತಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಃ ಸಾಂಗ ಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈರ್ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನಃ ಯಸ್ಯಾಹಂತಂ ನ ವಿದುಃಸುರಾಸುರಗಣಾಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಆರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಂ ಅನುಸಂಧದಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗೋ ನಾಮ ನವಮೋऽಧ್ಯಾಯೇ ಪಂಚದಶ ಶ್ಲೋಕಃ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪುಟ 1078 ಶ್ಲೋಕ 15 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞೇನ ಚಾಪ್ಯನ್ಯೇ ಯಜಂತೋ ಮಾಂ ಉಪಾಸತೆ ಏಕತ್ವೇನ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಬಹುಧಾ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಂ. ಕಳೆದ ವಾರ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಭಾಷ್ಯ: ಅನ್ಯೇಪಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೈಃ ಕೀರ್ತನಾದಿಭಿಃ ಜ್ಞಾನಾಖ್ಯೇನ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜಂತೋ ಮಾಂ ಉಪಾಸತೆ ಬಹುಧಾ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಜಗದಾಕಾರೇಣ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಂ ವಿಶ್ವಪ್ರಕಾರಂ ಅವಸ್ಥಿತಂ ಮಾಮೇಕತ್ವೇನೋಪಾಸತೆ ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಏವ ನಾಮರೂಪ ವಿಭಾಗ ಅನರ್ಹಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಶರೀರ ಸನ್ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪೋ ವಿವಿಧ ವಿಭಕ್ತ ನಾಮರೂಪ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಶರೀರಸ್ಯಾಂ ಇತಿ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ಸ ಏಕ ಏವ ದೇವ ತಿರ್ಯಂಮನುಸ್ಥ ಅವತಾರಾಖ್ಯ ವಿಚಿತ್ರ ಜಗಚ್ಛರೀರೋವತಿಷ್ಠತ ಇತಿ ಅನುಸಂಧಾನಾಶ್ಚ ಮಾಂ ಉಪಾಸತೆ ಇತಿ. ಇಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ: ಹಿಂದೆ ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನಂತರ ಅವರು ಆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನನ್ಯ ಮನಸಃ, ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರದು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಏಕಾಂತ, ಐಕಾಂತ್ಯಾಂತಿಕ, ಐಕಾಂತಿಕ, ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಮುಂದೆ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಸಚ್ಚಾಹಂ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯೇಪಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ, ಇತರರಾದ ಮಹಾಮನಸ್ಕರಾದ ಉಪಾಸಕರಾದರೂ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೈ ಕೀರ್ತನಾದಿಭಿಃ, ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನಾಖ್ಯೇನ ಯಜ್ಞೇನ ಚ, ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಯಜ್ಞದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಹನೀಯರಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೈ ಕೀರ್ತನಾದಿಭಿಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಮೂಲದ ಅಪಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅನ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅನ್ಯೇಪಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಿ ಶಬ್ದದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಉಪಾಸಕರಿಗಿಂತ ಇವರುಗಳು ಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಜಂತಹ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸುವವರಾಗಿ, ಮಾಂ ಉಪಾಸದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಥಂ, ಹೇಗೆ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಬಹುಧಾ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಜಗದಾಕಾರೇಣ, ಬಹುವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುವ ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪದಿಂದ, ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾರಂ ಅವಸ್ಥಿತಂ, ವಿಶ್ವರೂಪವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಧರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಂ, ನನ್ನನ್ನೇ
ಏಕತ್ವೇನ ವಿಶ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಶರೀರಕನಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏಕತ್ವೇನ ಉಪಾಸತೆ ಮತ್ತು ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಉಪಾಸತೆ ಎಂದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಏಕತ್ವವು ಬಹುದಾ ಪೃಥಕ್ತವು ಈ ಎರಡು ಭಾವವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಾದುದಾಗಿ ಭ್ರಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಎಂಬುದನ್ನ ಬಹುದಾ ಎಂಬುದೊಂದರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಲಿ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾಗಿಯೋ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಗನಾಗಿಯೋ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು ಇರುವಂತಹ ವಾಸುದೇವ ಏವ. ಈ ವಾಸುದೇವನೇ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದದ ನಿರ್ವಚನ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸನಾತ್ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂತೆ ಜಗತ್ರಿಯಂ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಪ್ರಕೃತವಾದುದರಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾದುದರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ವಸುದೇವ ಪುತ್ರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತಹ ಪರತತ್ವ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಥಮ ಪದದಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸರ್ವ ಶರೀರಕನಾಗಿ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾವವು ದ್ವಿತೀಯ ಪದದಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಶರೀರಕನು ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಶರೀರಕನಾಗುವ ಎಂಬುದು ಸೂಚಿತ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿರೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ? ಸ್ಥೂಲ ಚಿತ್ ಅಚಿತ್ ಶರೀರಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ, ಒಂದು ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಥೂಲಾವಸ್ಥೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇದೆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ. ಇದನ್ನೇನೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ವೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅವಸ್ಥೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದ್ ವಸ್ತು ಶರೀರಕ. ಅದೇನೆ ಅವನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಬಹುದಾ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾ ಏಯ, ನಾನು ಅನೇಕವಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನೇ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ಅವನೇ ಆದ ಅಂತಿದೆ. ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದಂತೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಗ್ರಹಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಆಳ್ವಾರೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಆಳ್ವಾರು, ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಉದುರುಗೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಒಂದು ಆಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಇದೇನು ಸಾಧ್ಯನಾ? 14 ಲೋಕಗಳು, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಉದರದ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಲೋಕಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ 7 ಆವರಣಗಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಒಂದು ಆಲದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ. ಆಲಮಾ ಮರತಿ ನಿಲೆ ಮೇಲ್ ஒரு ಬಾಲಗನಾಯ್ ஞாலம் 7 ಮುಂಡಾನ್ ಅರಂಗತ್ ಅರವಿನಣಯಾನ್. ಸರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಯ್ತು. ಇವನು ಮಲಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ನೆಗ್ರೋಧದ ಪತ್ರ, ಅದು ಆಲದೆಲೆ. ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ ಬಂದಿರೋಂದು ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಡಿದ್ದು. ಆಳ್ವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಲಮ ಮರತ್ತಿನ್ ಬಾಲಕನಾಯ್ ஞாலம் 7 ಮುಂಡಾನ್. ಈ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದು ಇವನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ?
ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಪಾಶರಗಳನ್ನ ನಿಧಾನ ಗುರುತಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನೋಡ್ದ, ಏನೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಪುರಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಲ್ಲ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅವನ ಮುಂದೆನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವೃತವಾಯಿತು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರೀ ನೀರೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಲದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದ? ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ವೇದಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಕೊಂಡಾಡತ್ತೆ. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಸದಾಸೀನ್ ನೋ ಸದಾಸಿ ತದಾನೇ. ಅದು ಸತ್ ಅಂತಾನ, ಇದು ಅಸತ್ ಅಂತಾನ? ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇದು ಬೇಜಾರಾಯ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೋ ವಿವೇತ್ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳತ್ತೆ, ನನಗೊಬ್ಬನೇ ಬೇಜಾರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ, ಯಾವುದು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವನೇ ಆದ. ಅವನು ಮಾಡದ ಅಲ್ಲ, ಅವನೇ ಆದ. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟ, ಗಿರಿ, ನದಿ, ಲೋಕಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಇವನು ಯಾವಾಗ ಬಹುಧಾಂ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕವಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅವನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲತಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ಸೃಷ್ಟಿ, ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದು. ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸು ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 4 ವೇದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿತು, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂದ. ಸರಿ, ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣಿಂದಾನೇ 2 ಹನಿ, ಒಂದು ಮಧು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಟಭ. ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರು, ಈ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಆಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇವನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ವೇದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವರು ಆ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾತಾಳ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಂಧಕಾರ, ಏನೇನೋ ಹುಡುಕದ, ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ತಾನು ಉಂಟಾದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕಮಲದ ದಂಟಿನೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ದ. ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರೀ ಅಂಧಕಾರವೇನೆ. ಆಗ ಅವನು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ, ನಾನಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗ ಆ 4 ವೇದಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಥಾಪೂರ್ವ ಅಕಲ್ಪಯತೆ, ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಯುಗ ಧರ್ಮಗಳಾಗ್ಲಿ ಕಾಲದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ನಡೆಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗ ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ಪುನಃ ತಂದುಕೊಡು ಅಂತ. ಆಗ ಹಯಗ್ರೀವನಾಗಿ ಬಂದು, ಹಯಶಿರ, ಗ್ರೀವ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತು, ಹಯಗ್ರೀವ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಕತ್ತಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ, ಕತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಮುಖ, ಹಯಮುಖ, ಹಯಶಿರ, ಹಯಗ್ರೀವ ಆಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೆನೆತ, ಕುದುರೆ ಕೆನೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಅನ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗ ಮಾಡ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವದ ನಾದ. ಆ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಿಸ್ತು? ಪಾತಾಳದಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಏನು ಶಬ್ದ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ರು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಇವನು ಹೋಗಿ ಆ ಇದನ್ನ ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಂದಿದ್ದು. ಉಂಟಾಗಿದ್ ಯಾರಿಂದ? ಅವನಿಂದಾನೆ. ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಮುದುಕೈಟ ಬಾರೆ ಅಂತ.
ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈ ಹಯಗ್ರೀವನ ಅವತಾರದ್ದು ವೇದದಲ್ಲೇ ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ, ಅವತಾರಗಳದ್ದು ಕೂಡ. ಸೊ ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಅಲ್ಲಾಗಿ ಇದಷ್ಟೇ. ಭಗವಾನ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೀಗೆ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಹೇಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲ್ಪಡದೆ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದಾನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆನೋ ಲೋಪಗಳು ದೋಷಗಳು ಅದು ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ಅಂಟದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸೂಚಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ವಾಸುದೇವ ಮಂತ್ರ ಜಪದೊಂದಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆಯ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪರಮ ಸಾಧನ ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತ. ಭಾಗವತದ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮಂಜುಳಾ ವಶೋಲೆ ಶೂಳೆ ಹಿಂದೆ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಶೀರ್ವರ ಎಡತ್ತು ನಿರೆ ಅಳಿತವಾಶಿಲ್ ವಾಸುದೇವನೆ ಶಂಜೊಲನ್ ಬಶಿಂದೆ ಕೊಂಡ ತೀದಿಲಾದ ತೂದನಾಯ್ ತೇರು ಮುರ್ನುದೇಶು ಎಂದ ಶೆಲ್ವ ದೈವನಾಯಕ பெம்சொலாட கால தூதர் வீசு பாஷமந்தன் மேல் விழுந்தளந்தி அன்னையந்த விழ்வதற்கு முன்னணி அஞ்சல் 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 என்றழிக்க வேண்டும் அச்சுதா அடியவர்க்கும் 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 மெய்யனே. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಹೇತೋನ್ಮದ, ಆ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತದ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಂದು ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿಯನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಪ್ರಣವೇನ ಸಹ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಣವೇನ ಸಹ ನಮೋ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ. ಈ ಉಪಾಸನೆ ಅದು ವೀರ್ಯವತ್ತರವಾಗೋಕೆ ಸಫಲವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ನಾಮರೂಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹವಾದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾದ್ದರಿಂದ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಎಂದು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಭಕ್ತ ನಾಮ ರೂಪ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಶರೀರಸ್ಯಾಂ ಪರಸ್ಪರ ವಿವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಭಕ್ತಗಳಾದ ನಾಮ ರೂಪಗಳಂತುಳ್ಳಂತಹ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ಇದು ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯಯ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಸ ಏಕ ಏವ, ಆ ಒಬ್ಬನೇ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶರೀರಿಯೋ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ದೇವತೆಯೇನೋ ಮೃಗವೇನೋ ಮನುಷ್ಯರೇನೋ ಸ್ಥಾವರ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಜಗತ್ ಶರೀರ. ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು, ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತವನು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿರುವನು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶುಕಮುನಿದಾಳ್ವರ್ ಇವೋಲಹೆ, ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದೇನು ಅವನೊಬ್ಬಗ್ ಮಾತ್ರ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ್ನೇ ಕಾಣಿ ನೀವು, ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವಮೇತದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮರ ಗಿಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಮನೆ ಅದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಣುವುದು ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ಧೂಳು ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ಯುಗಾದಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ, ಸಗಣಿ ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ
ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಂತ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಾಗೋದು ಸೊಪ್ಪು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಗದ್ದೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೊಂಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೊಂದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಂಡಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಲ್ಸಿರುವಂತ ಭೂಮಿ ಅದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಸದ ತರ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಅವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಷ್ಟಿಕ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಭತ್ತದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೆಡುವಂತದ್ದು. ಭೂಮಿ ಉಳೋ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸಿದಂತದ್ದು ಸ್ವತಃ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಇದು ಭತ್ತ ಇವುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅದು ಇದು ತಂದಾಕಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃತಕವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಂಪು ಭತ್ತ. ಆ ಕೆಂಪು ಭತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಮಾಧುರ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇವಾಗ ಕೆಂಪು ಭತ್ತಕ್ಕೆ. 90 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಅದು, ಇದು 60 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಈ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇವಾಗ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್. ಹಿಂಗೆ ಸೈಕಲ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಯಾವ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ, ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ್ ಸೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ರಿಫೈನ್ಡ್. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇನೇನೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಭೋಗಗಳು, ಈ ಕಾರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದುಗಳು, ಈಗಿನ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟ್ಸು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲು, ಇದು ಯಾರೊಬ್ಬನ ಕೈನಲ್ಲೂ, ಅವನು ಬಡವನೋ ದರಿದ್ರನೋ ಭಿಕ್ಷಿಕನೋ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇದು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ದೇ ಬದುಕಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಇದ್ದನವರೆಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ನೆಮ್ಮದಿಯೋ ಮನಸ್ಸೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಗೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅವಕಾಶ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಗವಂತನಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮೊಬೈಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ, ಒಮ್ಮೆ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಿಯಾಗೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ವಾಶಿತ್ತುಂ ಭೂಷಿತ್ತುಂ ಬೋಕಿನೇನ್ ಪೋದು. ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ. 3 ಹೊತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕನ ಇಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ? ಇದು ಯಾವ ಪರಮ ವೇದಾಂತಿ ಆದವ್ರಿಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಅದಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಳ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದವರವರು ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂತಹದ್ದು ಈ ಸೆಳೆತಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದು ಸಲಿ ಅದೇನಾರು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲ, ಅವರ್ಸ್. ಎಲ್ರೂ ಬಲಿಯಾಗೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಕೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ. ಸುಮ್ನೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೋನ್ ಯಾತಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ. ಎಲ್ಲ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ.
ಎಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಬಿಡೋಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ವಾಯು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅವನು, ಅದು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನೆ ಸಂಸಾರ. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಬರೀ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಸಂಸಾರ. ಈ ಮೊಬೈಲು ಇದು, ಅಯ್ಯೋ ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನು. ಈ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆಳಗೋಗೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗತ್ತೆ, ಆಗ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ. ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಜಪಕ್ಕೋ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗೋ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅದಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಏನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಏನೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಟನ್ ಅಂತೂ ಬಂತು ಮತ್ತೆ. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಅವರು ಈ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಈ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ದರ್ಶನವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋರು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿರೋರು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತವ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಡ. ಎಂತದಿದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 8 ಜನ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ಏನ್ ಬದುಕಿಲ್ವಾ ನಾವು? ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ, ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಶ್ರೋತೃ, ಈಗ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಿವಿ, 1 ವರ್ಷ ಕಿವಿಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ಬದುಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದ್ದ. 1 ವರ್ಷ ಕಣ್ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಈಗ ನನ್ ಟರ್ಮು, ನಾನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಬೇಡ ಬಹಳ ತಮಾಷೆ ಆಗಿದೆ ಕತೆ, ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು. ಈ ಹುಚ್ಚುತನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಲ್ದೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿನಿ ನಾಳೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ನನಗೆ 1 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ 1 ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ದಿಂಬು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದವನು ಭಗವಂತ. ಅವನೇ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಋಷಿಕೇಶ, ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ತಂದಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕತ್ತಲಿನ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮರೆಯಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂತ ಇದನ್ನ ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಸೆಳೆತಗಳು, ಅದಿಲ್ದಿದ್ರಾಗೋಲ್ಲ ಇದಿಲ್ದಿದ್ರಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸುದೇವ ಮಂತ್ರ ಜಪದೊಂದಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯು ಕೂಡ
ಆ ಉಪಾಸನೆಯ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪರಮ ಸಾಧನ ಎಂಬ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ. ನಾಮರೂಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹವಾದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಚಿದಚಿತ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವುದು ಫೇಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸತ್ಯಕಾಮ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯಯ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತವಾಗಿ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಶರೀರ ಸನ್ನೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿವಿಧ ವಿಭಕ್ತ ನಾಮರೂಪ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಶರೀರಸ್ಯಾಂ ಇತಿ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಸ ಏಕ ಏವ, ಆ ಒಬ್ಬನೇ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಶರೀರ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ದೇವತೆಯನೋ ಮೃಗವೋ ಮನುಷ್ಯನೋ ಸ್ಥಾವರವೋ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳೋ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಜಗತ್ ಶರೀರ, ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶರೀರಕನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ. ಪ್ರಳಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅವಸ್ಥಾಂತರ, ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇತಿ ಅನುಸಂಧಾನಾಶ್ಚ, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಮಾಂ ಉಪಾಸತೆ ಇತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸದಾ ಶರೀರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು, ಸದಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಅಚಿತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಚಿತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ವಾದ ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸ? ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಮಿಥ್ಯೆಯಾದದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗತ್ಯೆ? ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೋಧಿಸುವುದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರವಾಗಿ ಆತನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ದೇವೋಹಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಮನುಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯ ಸಮಂಜಸವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಏಕತ್ವವೋ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯವೋ ನಮಗೆ ಸಮಂಜಸ. ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸ ತಿಳಿಯುವುದು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ಯಾನಿ ಮೂರ್ತಾನ್ಯಮೂರ್ತಾನಿ ಯಾನ್ಯತ್ರಾನ್ಯತ್ರ ವಾ ಕ್ವಚಿತೆ ಸಂತಿ ವೈ ವಸ್ತು ಜಾತಾನಿ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತದ್ವಪುಹು. ಮೈತ್ರೇಯ ಪರಾಶರ ಅವರ ಸಂವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತುಜಾತವೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಹರಿಹಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜನಾರ್ದನ, ನಾನು ಭಗವಂತನೇ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಅವನೇ ಎಂದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಶರೀರವನ್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದವೋ ಶರೀರಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಶರೀರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಶರೀರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಶರೀರ ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಶವ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ, ಯಾಕೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದಂತ ಶರೀರ. ಅಹಂ ಹರಿಹಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ನನಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಇರುವವನು ಹರಿ ಎಂಬರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ವಸ್ತು ವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ತತ್ ತತ್ ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಕುರ್ಚಿ ಅದು ಅಚೇತನ. ಆ ಅಚೇತನವಾದ ಈ ದ್ರವ್ಯ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಆ ಕುರ್ಚಿ ಮುರಿದು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಮೊದ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕರಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾಮರೂಪ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪುಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ವೋ? ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿದ್ರೇನೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.
ಮತ್ ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸಲ್ವ ಹೊಸದಾಗತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹುಟ್ಟು. ಆ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ವಿಯೋಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಾವು ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೂಲತಃ ಆತ್ಮ ಸತ್ತಿತೋ? ಆತ್ಮ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಿದೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಅವನನ್ನು ಸುಡೋಕಾಗಲ್ಲ, ನೀರ್ ಅವನನ್ನು ನೆನ್ಸೋಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಅವನನ್ನ ಚಲಿಸೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೈನಂ ಚಿನ್ನಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ. ಆತ್ಮ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್, ಅಣುವಿಗಿಂತ ಅಣುವನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಪರಮಾಣುವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಚೇತನ ಅಚೇತನರನ್ನ. ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಸ್ಥೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲಾವಸ್ಥೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ವೋ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಮುಖ ಕಡ್ರಾಗೋಲ್ಲ. 25 ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಸು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕುಡಿಯವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿನ ಚರತಿ. ಇವತ್ತು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡಿದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ? ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದನೇ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ವಿವೇಕ, ಕುಡಿಯೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಹೀಗ್ ಬರೋದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಏನಂತ? ಸತ್ಯಂ ವದಾ ಧರ್ಮಂ ಚರ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ್ದು, ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಒಂಚೂರು ಸೇರಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗ್ ಮಾಡು. ನಮ್ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿರ್ಗಿಸೋದು ಹಿಂಗೆ. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಅಂಜೋಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರೋ ಸೊನ್ನ ಅವ ಸೊನ್ನ ಇವ ಸೊನ್ನ ಅನ್ಬಿಡೋದು. ಹೇಳಿದ್ ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ, ಆಪದ್ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ಅಹಂ ಹರಿಹಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ನನಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವಂತವನು ಹರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ವಸ್ತು ವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ತತ್ ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರ್ಥವತ್ತಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣುವಂತದ್ದು. ಪರ್ಕೆನು ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಳಿಬೇಡ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಪರ್ಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು? ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಭಾವದಿಂದ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಕೃಷ್ಟ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಪಟ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಕಣ್ಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಂದಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿರ್ಲಿ. ಅದಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಪರ್ಕೆ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲೇನೆ 2:12 ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ವಿಷ್ಣು ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತು ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಗಳು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೂಡ. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವೇ ನಿಬಂಧನ ಎಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಯದಂಬು ವೈಷ್ಣವ ಕಾಯ ಎಂದು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಂಷಿ ವಿಷ್ಣು ಭುವನಾನಿ ವಿಷ್ಣು ವನಾನಿ ವಿಷ್ಣು ಗಿರಿಯೋ ದಿಶಶ್ಚ ನದ್ಯ ಸಮುದ್ರಾಶ್ಚ ಸ ಏವ ಸರ್ವಂ
ಯದಸ್ತಿ ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಚ ವಿಪ್ರವರ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿಂಷಿ ವಿಷ್ಣು, ಭುವನಾನಿ ವಿಷ್ಣು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ವಿಷ್ಣು, ವನಾನಿ ವಿಷ್ಣು, ಕಾಡುಗಳು, ಗಿರಿಯೋ ದಿಶಶ್ಚ, ಗಿರಿಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ದಿಕ್ಕುಗಳು, ನದಿ, ಸಮುದ್ರಾಶ್ಚ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯದಸ್ತಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೋ ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನೇನೆ. ವಿಪ್ರವರ್ಯ ವಿಶ್ವದ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸು, ಭುವನಗಳು, ವನಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣು. ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದವನು. ಯದಸ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸ್ಥಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಚಿತ್ ಸಮೂಹ. ಆತ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ ಸಮೂಹ ಸ್ವರೂಪ ವಾಚ್ಯ ನಾಶ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸ್ವರೂಪ ನಾಶದಿಂದ ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ಈ ರೂಪ ಇದೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಳದಿ ಆಗತ್ತೆ, ಉದುರೋಗತ್ತೆ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇನೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಚಿತ್ತಿಗೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ, ಚೇತನಿಗೆ ಇವನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳು. ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೋ ದೇವನೋ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರವೋ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಏನು? ನ ದೇವ ನ ಮರ್ತ್ಯ ನ ಹಸು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಅಣುಸ್ವರೂಪಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಸ್ವರೂಪ ನಾಶದಿಂದ ನಾಸ್ತಿ. ಯದಸ್ತಿ ಎನ್ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದಂತ ಅಚಿತ್ ಸಮೂಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಹುದಾ ಪೃಥಕ್ತಾಗಿ ವಿಶ್ವತೋಮುಖವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಏಕತ್ವವು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಸಂಧಾನ ಅನೇಕರಿಗೆ ತೋರುವುದು ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞೇನ ಚ ಅಪಿ ಅನ್ಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವೇನ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಭೇದವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಏಕತ್ವವು ಪೃಥಕ್ತ್ವವು ಎರಡು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಶರೀರಿ ಭಾವದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾರತ್ವ ಕೂಡುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವದೊಂದಿಗೆ ಏಕತ್ವ, ವಿಶ್ವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯದಿಂದ ಪೃಥಕ್ತ್ವ. ಪೃಥಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋದು. ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಚೇತನವ ಅಚೇತನವ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಕೇವಲ ಭೇದವಾದಿಗಳಿಗಾದ್ರೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನ ವೈಯಧಿಕರಣದಿಂದಾಗಲಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತ ಘಟಕ ಶ್ರುತಿಗಳು. ಈ ಶರೀರಿ ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನೊಬ್ಬನೇ, ಹೌದು ಒಬ್ಬನೇನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇನೆ. ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ, ಅವನು ಚೇತನ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಹೌದು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನವೂ ಸತ್ಯ, ಅಚೇತನವೂ ಸತ್ಯ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಿಸಿ ಇರುವಂತವನು ಭಗವಂತ, ಅವನ ಒಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭ್ರಮೆ ಅಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ. ಇದು ಬರೀ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌಣ,
ಹೇಳೋದು, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಥ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದೇ ವಯಸ್ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ನಮಗ್ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಭೇದ ಭೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಶರೀರ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆನೂ ಸತ್ಯ, ಏಕತ್ವವೂ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಶರೀರಕನಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕನಾಗಿ, ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾರನಾಗಿರುವವನು ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಅಹಂ ಕ್ರತುಹು ಅಹಂ ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವತೋಮುಖತ್ವ ವಿವರಣೆಗೆ ಅವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೇನೆ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಈ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ, ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಇದು ರಾಮಾನುಜರು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಒಂದು, ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. How it is possible? You take this body soul relationship, ಶರೀರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಶ್ರುತಿಗೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಯಜ್ಞ ಅಹಂ ಕ್ರತು ಅಹಂ ಯಜ್ಞ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ. ನಾನೇ ಎಲ್ವ, ನಾನೇ ಸೌಟು, ನಾನೇ ಅಗ್ನಿ, ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಸೌದೆ, ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗುವಂತ ತುಪ್ಪ. ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇನೆ. ಫಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುವನು ನಾನೇ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು ನಾನೇ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಭೋಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಕೆಲವರು ಭೋಕ್ತೃತ್ವದಿಂದ ಏಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೋ ಅದು ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಬರೀ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವೇನ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕತ್ವೇನ ಎಂಬುದೇನೋ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಏಕಂ ಸತೆ ವಿಪ್ರಾಭೌ ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು. ಅದೇನೋ ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು. ಸ ಏಕಃ ನ ದ್ವಿತೀಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ತರದ ಮಾತುಗಳು. ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಕಾಶಮೇಕಂ ಯಥಾ ಘಟಾದಿಶು ಪೃಥಕ್ ಭವೇತೆ ತಥಾತ್ಮೈಕೋ ಹಿ ಅನೇಕಸ್ಥೋ ಜಲಧಾರೇಶ್ವಿವಾಂಶುಮಾನ್ ಏಕ ಏವ ಹಿ ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತೆ ಭೂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ಏಕದಾ ಬಹುದಾ ಚೈವ ದೃಶ್ಯತೆ ಜಲಚಂದ್ರವತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದ್ವೈತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಈ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಘಟಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಜಲ ಸೂರ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಉಭಯ ಲಿಂಗಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕರತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿ. ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ಲಿಂಗಾಧಿಕರಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕರತ್ವ, ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಸಿಂಹ ಇವ ಮಾನವಕಃ, ಬಾಲನು ಸಿಂಹನ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೇಸರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವನು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂತಾನೆ, 4 ಕಾಲಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಹಕ್ಕೂ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಇದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವೇ. ಬಾಲಕ ಸಿಂಹ ಇವ ಮಾನವಕಃ, ಅವನು ಯಾದವ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರು ಭಗವಂತನನ್ನ, ಇಲ್ಲ ರಾಘವ ಸಿಂಹ, ಅವನು ಯಾದವ ಸಿಂಹ ಕೃಷ್ಣ, ಸಿಂಹನಾಗ್ಬಿಟ್ನ ಅವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಲಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರತಃ ಅವನು ಸಿಂಹದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೇನು? ಬಾಲನು ಸಿಂಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಅಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಾದ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ದೋಷಗಳ
ಲೇಷವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಘಟ, ಆಕಾಶ, ಜಲ, ಸೂರ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು. ಸೂರ್ಯನು ಅನೇಕ ಜಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ರು ಆಯಾ ಜಲಾಶಯಗಳ ದೋಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ದೇಶ ವಿಪ್ರಕರ್ಷದಿಂದ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದೋಷರಹಿತ ಅವನು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೇನೆ ಸೇರಿ ಇದ್ದು ವಿಪ್ರಕರ್ಷ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ದೋಷರಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಬಹುದು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಘಟಾಕಾಶ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಘಟಾದಿಗಳ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಆಕಾಶವು ಘಟಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದದ್ದಲ್ವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇಶ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಭಾವ ವಿಪ್ರಕರ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಭಾವತಃ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ದೋಷಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಘಟಾಕಾಶ ಪಟಾಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಮಡಿಕೆ ಇದೆ, ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸು, ಅದು ಆ ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಂದಾಯ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತ ಮೊದಲು, ಅದು ಘಟಾಕಾಶ. ಹಾಗೆ ಆ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಜಗತ್ತಿನ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ಇವನು ವಿಲಕ್ಷಣ, ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಎಲ್ಲದೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗೂ ಇರುವಲ್ಲ ಅವನು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂಟೋಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೇಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಏಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ವಿಪ್ರಕರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿರುವಿಕೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ, ಇವು ಮೂರು ವಿಧಗಳು. ದೇಶ ಕಾಲ ಸ್ವಭಾವ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ವಿಪ್ರಕರ್ಷಗಳು. ದೋಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಸ್ವಭಾವ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಗಳು ಮೂರು ಅವಶ್ಯಕ. ದೋಷ ಸಂಬಂಧ ರಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರ ವಿಪ್ರಕರ್ಷ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ದೇಶ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಭಾವತಃ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ವಿಪ್ರಕರ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಬಾಧಿತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕವುಳ್ಳ ಸನ್ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ದುರ್ಮಾರ್ಗಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೋಷಯುಕ್ತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಭಾಗವತರಾದ ವಿದುರ, ಸಂಜಯರು, ವಿಶೇಷ ದುರ್ಮಾರ್ಗಿಗಳಾದಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನಗಳ ಆದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರುಗಳ ದೋಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟರಾಗಿ ಇದ್ರು. ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಮೂರು ತತ್ವಗಳು ಉಂಟು ಅಂತಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಏಕತತ್ವವೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಪರಾಮರಿಸಿ ತಾವು ಹೀಗೆ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ದೋಷ ರಹಿತನಾಗಿ ತಾನು ವಿಶ್ವ ಶರೀರಕನು ಎಂಬ ಭಾವವೇ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ. ತಥಾಹಿ ವಿಶ್ವ ಶರೀರೋಹಂ ಏವ ಅವಸ್ಥಿತ ಇತ್ಯಾಹ. ತಥಾಹಿ ಹಾಗೆ ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹುದಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖನಾಗಿರುವ ನಾನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಏಕತ್ವೇನ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಭವಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ವಿಶ್ವ ಶರೀರ ಅಹಮೇವ ಅವಸ್ಥಿತ, ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನಾನೇ ಇರ್ತೇನೆ ಇತ್ಯಾಹ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಈ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಮುಂದಿನ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಅವತಾರಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. 16, 17, 18, 19 ಅವುಗಳಿಗೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ತನಗೂ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ
ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಭಾವವು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಅಹಂ ಕ್ರತುರಹಂ ಯಜ್ಞ ಸ್ವಧಾಹಮಹಮೌಷಧಂ ಮಂತ್ರೋಹಮಹಮೇವಾಜ್ಯಂ ಅಹಮಗ್ನಿರಹಂ ಹುತಂ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಹಿಂದೆ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಜ್ಞಾನವು ಸರ್ವೋಪಾಸಕರಿಗೂ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ರೂಪ ಯಜ್ಞ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೂ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ತ ಪರಿಕರಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಎಂದು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತನಗೆ ವಿಶ್ವ ಶರೀರಕತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕತ್ವ ಇರೋದರಿಂದ ತಾನು ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅಹಂ ಕ್ರತುಹು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ಕ್ರತುಗಳು ನಾನೇನೆ. ಕ್ರತು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರತುನಾಥ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸೋಮ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೋಮಾಶಿಯಾಂಡನಿಗೆ ಕ್ರತುನಾಥ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಅಹಂ ಕ್ರತುಹು, ನಾನೇ. ಅಹಂ ಯಜ್ಞ, ಪ್ರಪನ್ನನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವಂತಹ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು ನಾನೇ. ಯಜ್ಞಗಳು ಕೃತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಇಷ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ, ಕೆಲವು ವಿಧಿ ಇವನಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ದು, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ, ವೈಶ್ವದೇವ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಜ್ಞಗಳು, ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು. ಸ್ವದಾಹಂ, ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಗಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಹವಿಸ್ಸು ನಾನೇನೆ. ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಧ, ಸ್ವಾಹ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಧ ಅನ್ನೋದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಆ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ. ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಭ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಧಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಎಂದು ಉಪಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯಜ್ಞ ವಿಷಯವಾದ ಅರ್ಥವೇ ಪ್ರಸ್ತುತವೇ ವಿನಃ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಹಂ ಔಷಧಂ, ಓಷಧ್ಯ ಫಲಪಾಕಾಂತಹ ಎಂದು ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಯವ, ವ್ರೀಹಿ ಮೊದಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಹವಿಸ್ಸು ಕೂಡ ನಾನೇ. ಮಂತ್ರೋಹಂ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಮಂತ್ರವೂ ನಾನೇ. ಅಹಮೇವ ಆಜ್ಯಂ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹವಿಸ್ಸಾದಂತಹ ತುಪ್ಪವೂ ನಾನೇ. ಅಹಂ ಅಗ್ನಿ, ಆ ಅಜ್ಯವನ್ನು ಹುತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಯೂ ನಾನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದವು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಗ್ನಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೇಳುದು ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಪತಾರಾಯೇ, ಅಗ್ನಿಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ. ಅಹಂ ಹುತಂ, ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಹೋಮ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅದು ಸಮಿತ್ತು, ಲಾಜ, ಭತ್ತದರಳು, ಕುಶ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿವೋ ಇಲ್ಲೋ ಇವೆಲ್ಲ, ಈ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನೇ. ಅಥವಾ ಹುತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೋಮವೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಯಜ್ಞನೇ ತಾನು ತಾನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಕಲ ಪರಿಕರಗಳಿಗೂ ತಾನೇ ಆತ್ಮ ಎಂದು, ಅವೆಲ್ಲ ತನಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು, ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾರಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಿಂದೆಯೇ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ 7, 8, 12 ಶ್ಲೋಕ, 5 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೇ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದ ಉಪದೇಶ ಆಗಿರುವಾಗ ಪುನಃ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಅಹಂಕೃತುಹು ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪದೇಶ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ? ಇದು ಪುನರುಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದದ್ದು ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿರೋದು. ಪರ ಅಪರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾದಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಎಂದು ಅವುಗಳ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ತನಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು ಎಂದು, ಹೀಗೆ ತಾನು ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಅವುಗಳ ದೋಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರವೃತ್ತವಾದಂತ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠನ ಅಧಿಯಜ್ಞ ರೂಪ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತವಾದಂತಹ
ವಿಶ್ವತೋಮುಖತ್ವ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಹಂ ಕ್ರತುರಿತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ರೂಪದ ಉಪದೇಶ. ಆಗಲಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿಂಷಿ ವಿಷ್ಣು ಭುವನಾನಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಹಂ ಕ್ರತು ಅಹಂ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಏಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಿಂದೆ ಅಧಿಯಜ್ಞವು ನಾನೇ ಅಂತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು 4 ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ. ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಯೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಯಸಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ್ರೂ ಅಂಗವಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಾನೆ ವಿನಃ ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವತೋಮುಖತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗೇನೋ ಈ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅವನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಬಯಸಿದ್ದು ಬಯಕೆ ಕಾಮ. ಆರ್ಥೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ನಾ ಈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಾವ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಇಬ್ಬರು ಯಜ್ಞ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಹೊರಟು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅಧಿಯಜ್ಞ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವವನು ಜ್ಞಾನಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಕೇವಲ ಅಥವಾ ಭಕ್ತನಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿಗಳಲ್ಲ. ಈಗ 4 ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಒಬ್ಬನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿಸ್ಗಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞವೋ ಭಗವಂತನೇ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವನು ಅವನೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಲವೋ ಅವನಿಗೆ, ಅವನು ವಿಶ್ವತೋಮುಖ, ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವ ಇದೆಯಾ? ಅವರು ಏನ್ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಾಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರೋವನು ಜ್ಞಾನಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಕೇವಲ ಅಥವಾ ಭಕ್ತನಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಎಂದು ದೋಷ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅನೇಕ ಸಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಜ್ಞ ಪರಿಕರಣಗಳೊಂದಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಹಮೇವ ಎಂಬ ಅವಧಾರಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ರಾಮಾನುಜರು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ತನಗೂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಅಹಂ ಎಂಬುದರ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು. ಅಹಂ ಕ್ರತುಃ ಅಹಂ ಯಜ್ಞ ಸ್ವದಾ ಅಹಂ ಅಹಮೌಷಧಂ ಮಂತ್ರೋಹಂ ಅಹಮೇವ ಚ ಆಜ್ಯಂ ಅಹಂ ಅಗ್ನಿ ಅಹಂ ಹುತಂ. ಭಾಷ್ಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅಹಂ ಕ್ರತುಃ ಅಹಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿಕ್ರತುಃ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿಕ ಕ್ರತುಃ ಅಹಮೇವ ಮಹಾಯಜ್ಞಃ ಅಹಮೇವ ಪಿತೃಗಣ ಪುಷ್ಟಿದಾ ಸ್ವಧಾ ಔಷಧಂ ಹವಿಶ್ಚ ಅಹಮೇವ ಅಹಮೇವ ಚ ಮಂತ್ರಃ ಅಹಮೇವ ಆಜ್ಯಂ ಅಹಮೇವ ಚ ಆಜ್ಯಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಮಿದಂ ಸೋಮಾದಿಕಂಚ ಹವಿಹಿ ಅಹಮೇವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಹಮಾಹವನೀಯಂ ಆದಿಕೋ ಅಗ್ನಿಃ ಹೋಮಶ್ಚ ಅಹಮೇವ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ, ಸೌಟು ನಾನೇ, ದರ್ಬೆನೂ ನಾನೇ, ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋನು ನಾನೇ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು ನಾನೇ, ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಲವೂ ನಾನೇ, ಭೋಕ್ತಾ ಯಾರು ಅದು ನಾನೇ, ಅಹಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಂದೇ ತಾನೇ. ಸರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋದು, ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವನ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾನೇ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ
ಮಾಡುವಂತ ಕೈಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮಾಡಿಸೋನು ಅವನೇ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅವನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಯತಿ. ಈಗ ಈ ಭಾಷೆದ ಅರ್ಥ: ಏಕತ್ವ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪರವ್ಯೂಹಾದಿ ರೂಪಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಪವಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕೃತವು ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಸಂಗತಿ ಸರಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಶ್ವತೋಮುಖತ್ವವನ್ನೇ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ರು ರಾಮಾನುಜರು. ಅಹಂಕೃತು ಎಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿಕ ಕ್ರತು, ಅಂತಹ ಕ್ರತುರೂಪನು ನಾನೇ. ಅಹಮೇವ ಮಹಾಯಜ್ಞ. ಪಶು ಆಲಂಬನಾದಿಗಳು, ಗವಾಲಂಬ ಪಶ್ವಾಲಂಬನಾದಿಗಳಂತ ಯಜ್ಞಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಾಲಂಬಂ, ಗವಾಲಂಬಂ, ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಜ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು, ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ಕ್ರತುಹೋ ಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅಹಮೇವ ಪಿತೃಗಣ ಪುಷ್ಟಿದಾಹ ಸ್ವಧ. ಪಿತೃಗಣಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಹವಿಸ್ಸಿನ ರೂಪವೂ ನಾನೇ. ಔಷಧಂ ಅಂದ್ರೆ ಹವಿಶ್ವಾಹಮೇವ, ಔಷಧಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಯವ ವ್ರೀಹಿ ಭತ್ತ ಗೋಧಿ ಆ ರೂಪದ ಹವಿಸ್ಸು ನಾನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ವದ ಎಂದರೆ ಅನ್ನ ಎಂದು, ಔಷಧ ಎಂದ್ರೆ ರೋಗ ನಿವಾರಕ ಭೇಷಜ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಂತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರು. ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ, ರೂಢಿ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ, ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೋ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ವೇ ಎಲ್ಲವೋ. ಅಹಮನ್ನಂ ಅಹಮನ್ನಂ ಅಹಮನ್ನಂ, ಅನ್ನ 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 ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಯಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನ ತಿಂತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಾದು ಮತ್ತಿ, ಅದು ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಹಂ ಅನ್ನಾದಹ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ದಿ ಎಂಜಾಯರ್, ಭೋಕ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಅಹಮೇವ ಚ ಮಂತ್ರ, ಯಜ್ಞ ಸಾಧಕಗಳಾದ ಮಂತ್ರವು ಕೂಡ ನಾನೇ. ಯಜ್ಞವು ಯಜ್ಞದ ಪರಿಕರ ದ್ರವ್ಯಗಳು ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಹಮೇವ ಮಂತ್ರ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಅದರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚ ಶಬ್ದವೆಂದ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಯಜ್ಞ ಸಾಧಕವಾದ ಮಂತ್ರವು ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆ ಮಂತ್ರವು ಯಜ್ಞ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅಹಮೇವ ಆಜ್ಯಂ, ತುಪ್ಪರೂಪವಾದ ಹವಿಸ್ಸು ನಾನೇ, ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿಯೂ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಏವ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಅಹಂ ಎಂಬ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅನೇಕ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಆಜ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕ. ಇವುಗಳ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರೋದು. ಕುಶ, ಸಮಿತ್ತು, ಪರಿಸ್ತರಣ, ದರ್ವಿ ಮೊದಲಾದ ಯಜ್ಞ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ತವು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 4 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ 14 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, 11 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅದು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಮಿದಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೂ ಈ ಆಜ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಚ್ಛಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯಂಗು ತಂಡು ಲಾಹ, ಇದು ಏನೋ ಲಾಜ, ಯವ, ತಿಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಋತ್ವಿಕಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಮಾಡಿಸೋವನು ಅವನೇ, ಮಾಡೋವನು ಅವನೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಸೌಟು ಅವನೇ, ಬೆಂಕಿ ಅವನೇ, ಸೌದೆ ಅವನೇ, ತುಪ್ಪ ಅವನೇ, ಆ ಯಜ್ಞದ ವೇದಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವನೇ, ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನೇ, ಫಲ ಯಾರು ಕೊಡೋನು ಅವನೇನೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಭೋಗ್ತಾ ಯಾರು ಅವನೇ. ಅಹಂ ಕ್ರತುಹು ಅಹಮೇವ ಪ್ರಭುಹು
ಯಜ್ಞ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ. ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಮಿದಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೂ ಈ ಆಜ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ವಿಶೇಷ ವಿಧಿಶೇಷ ನಿಷೇಧಾರ್ಥ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಮಿದಂ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೋಮಾದಿಕಂಚ ಹವಿಹಿ ಅಹಮೇವ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಸೋಮಲತಾ ರಸ ಮೊದಲಾದ ಹವಿಸ್ಸು ಕೂಡ ನಾನೇ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಹಂ ಆಹವನೀಯಾದಿಕೋಗ್ನಿ, ನಾನೇ ಆಹವನೀಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಗ್ನಿಯು. ಹೋಮಾಗ್ನಿಯು 3 ವಿಧವಾದ್ದರಿಂದ ಆದಿ ಶಬ್ದ. ಇನ್ನು 2 ಅಗ್ನಿಗಳು ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ದಾಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಗಳಾದ ಬಡಬಾಗ್ನಿ, ವೈದ್ಯುತಾಗ್ನಿ, ಜಾಠರಾಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಶರೀರವಾದರೂ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೋಮಾಗ್ನಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೋಮಶ್ಚ ಅಹಮೇವ, ಇದು ಹುತ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಹೋಮ ಮಾಡೋಣುವ ಕೂಡ ನಾನೇ. ಹುತ ಎಂದರೆ ಹವಿಸ್ಸು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಹವಿಸ್ಸು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುತ ಎಂದರೆ ಹೋಮ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಧಿಯಜ್ಞನು ಹಿಂದೆ ತಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞಕ್ಕೂ ಯಜ್ಞ ಪರಿಕರಗಳಿಗೂ ಸಾಧನಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಆತ್ಮ ಎಂದು, ತನ್ನಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯೋ ಯಜ್ಞ ಭೋಕ್ತಾವು ತಾನೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗುವನು ತಾನೇ ಎಂಬುದು ಅಧಿಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನೆ, ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಾನೇವ ಸ್ವನೀಯಾಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ವಶೇಷತೈಹಿ ಕರಸೇನ ಅನೇನಾತ್ಮನ ಸ್ವಕೀಯೈಶ್ಚ ಉಪಕರಣೈಹಿ ಸ್ವಾರಾಧನೈಕ ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ವಪ್ರೀತೆಯ ಸ್ವಯಮೇವ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ. ಹೀಗೇನೆ ಅಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ. ತಸ್ಯೈವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಆತ್ಮ. ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಇದು. ಯದಶ್ನಾತಿ ಯತ್ ಪಿಬತಿ ಯತ್ ಸಂಚರತಿ ಯದ್ ಉಪವಿಶತಿ ಯದ್ ಉತ್ತಿಷ್ಠತಿ, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ ಯನ್ಮರಣಂ ತದವಭೃತಂ. ಆ ರೀತಿ ಬಾಳನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವನ್ಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ. ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ರಥೋತ್ಸವ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ, ಅದು ಅವಭೃತ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ರಥೋತ್ಸವ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಅವಭೃತ. ಯನ್ಮರಣಂ ತದವಭೃತಂ ಯದಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಂ ತಜ್ಜುಹೋತಿ ಯತ್ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರತ್ತಿ. ಏನೇನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತಿಂತಾನೋ ತದಸ್ಯ ಸೋಮಪಾನಂ ಯತ್ ಪಿಬತಿ ಯದಶ್ನಾತಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಳನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವನ್ಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ. ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ. ಈ ಅಹಂ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಬರಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಹಂ ರತುಹೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಜೀವಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಳ್ವರು ನೀರ್ ನುಮದೆಂದಿವೈ ಬೇರ್ ಮೊದಲ್ ಮಾಯ್ತು. ನೀನು ನಿನ್ನದು, ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಬಂದ್ರೆ. ಯಾರಿಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ನಾನು ನಾನು ಆತ್ಮೋ ನಾಮ ಗುರೋರ್ ನಾಮ. ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮೋ ನಾಮ ಇತಿ ಜನೈಶ್ರುತಃ. ನನ್ನನ್ನ ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನ್ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೌರವ ಸೂಚಕ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದಾದ್ರೆ, ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಹೀಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಮಾತು.
ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಹಂ ಕ್ರತು, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖ, ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋ ಹಸ್ತ ಉತ ವಿಶ್ವ, ಇದು ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳೋದು. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತಿ ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಭರ್ತಾರೋ ಭರ್ತಾರೋ ಭರ್ತಾರಃ, ಎಲ್ಲದು ಅವನೇ ಭರ್ತ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭರಿಸೋಂತ ಅವನು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋನು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೇಮಿಸೋನು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಿರೋನು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ. ಈ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಫಲ ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿರ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಮ ಮಾಡುವನು ನಾನೇ, ಹುತ ಅಂದ್ರೆ ಹವಿಸ್ಸು ನಾನು, ಹವಿಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಅಧಿಯಜ್ಞನು ಹಿಂದೆ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಜ್ಞಕ್ಕೂ ಯಜ್ಞ ಪರಿಕರಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಆತ್ಮ, ತನ್ನಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ, ಯಜ್ಞ ಭೋಕ್ತಾವು ನಾನೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗುವನು, ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗುವನು ನಾನೇ ಎಂದು ಅಧಿಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಶರೀಕತ್ವ, ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕತ್ವ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ, ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮೋಂಕಾರ ಋಕ್ಸಾಮಯಜುರೇವ ಚ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶರೀಕರಕತ್ವ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕತ್ವಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸುವ ನೆಪದಿಂದ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದವರೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಎಂದು, ಆ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧನಭೂತವಾಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ತಾನೇ ಎಂದು ವಿಶ್ವತೋಮುಖತ್ವವನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಂದಿನ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಇದು ಅವತಾರಿಕೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅಂದ್ರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳದ, ಏನು ಉದ್ದೇಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ ಏನು, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಸ್ಯ ಜಗತಃ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೂ, ಪಿತಾಹಂ ನಾನೇ ಹಿತ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ತಂದೆ, ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮವನ್ನಿತ್ತು ಹಿತ ಪ್ರವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ತಂದೆಯಾದವನು ನಾನೇ. ಮಾತಾ 9 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಹೆತ್ತು ಅನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವ ತಾಯಿಯಾದವಳು ನಾನೇ. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರು ಸ್ವಗಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಧೈರ್ಯಧನಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯಸೋ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರಸಿ ಗತಿಶ್ಚಾಸೆ ಗತಾಂ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವ ತಾಯಿಯಾದವಳು ನಾನೇ. ಧಾತ ಧಾರಕ ಪೋಷಕನಾಗಿ ಜೀವನಾದಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಉಪಕರಿಸುವನು ನಾನೇ. ಪಿತಾಮಹ ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮೊಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಎಸಗುವಂತಹ ಪಿತಾಮಹನು ನಾನೇ. ತಾತನಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವು. ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗಿದಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮಗನಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಮಗನಿಗೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಅವನು ಅದೇನು ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟುದನ್ನು ಕಾಣೆಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಆ ಮದುವೆ ಬೆಳೆಯುವನಕ. ತಂದೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಾರ ನಾನೆಂಬುದು ಎದ್ದುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ, ಬರೀ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದೇನ್ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಏನ್ ನನಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಬೇರೆ. ಅದೇನ್ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಬಂದ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಪ್ಪ, ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗಿರು, ದೇವರೇ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ತಾನೆ. ಬಂಧನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ?
ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಗಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ, ಅವನು ಮೊಮ್ಮಗ, ಮಗಂದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅವನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಅವ್ನು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ನೀನ್ ನನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಈ ಐ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ವಿವೇಕ, ಇವನ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ವಿದುರ ನೀತಿನಲ್ಲೂ ಬರೋದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ, ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾಕೆ ವೈಡಿಯೋ ಈಗ 18 ಮಾಡಿನೆಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ, ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ನ್ ಎಷ್ಟ್ ಸಂಬಳ ತಂದ, ಅದನ್ನ ನಿಂಗ್ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅವ್ನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಇದಾಯ್ತು ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ನ ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ತಂದು ಖರ್ಚು ಏನಾಯ್ತು, ವೆಚ್ಚ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾರು ಸಂಪಾದನೆ ಬರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಸುತ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನಾರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಅನ್ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಅಬ್ಬಾ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದ್ರು ದೇವ್ರಂತವ್ರು, ನಮ್ ಸುದ್ದಿಗ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಏನಾರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ, ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು. ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಉರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತೋ. ನೆಚ್ಚದಿರೋ ಸಂಸಾರ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ, ಅಚ್ಯುತನ ನಂಬಿ ಸ್ತುತಿಯಾಗೋ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಾಯ್ತು, ನಂದು ನಂದು ಅಂತಿದ್ದು. ಅದೇನು ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ನನ್ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ ನೀನು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬಾರ್ದ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವನ್ ತಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗೋದು? ಅಯ್ಯೋ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಿದ್ರಿ ಏನು ಅವ್ನು ಇರೋಕೆ ಆಗೋಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕವೇ ಬರೋಲ್ವಾ? ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅವ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏಟ್ ತಿಂದು ಮಾಡಿಯೋ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೋ, ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಅವನ್ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೊಮ್ಮಗನ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನಿಲ್ಲ ಇಂದ ಕಾರ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ, ಏನು ನೀವಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗದೆ ಇಲ್ವೇ? ಮೊಮ್ಮಗ 2 ದಿವ್ಸ ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಾಟಿನೋ ತಾತಾನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಬಿಸಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಬಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇ ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಹುಷಾರಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಇವಾಗ PUC ಓದ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಬರೋದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಬಾಗಿಲು ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬಾರ್ದಾ ನೀನು? ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ಬೇಕಿತ್ತ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾರ್ ನೀವು? ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತ್ತಿಹೆ, ಗುದ್ದಾಡಿ ಸೋಲುತ್ತಿಹೆ, ಗದ್ದಲವ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಿಹೆ. ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಜಗ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಹುಚ್ಚತನ ಬಿಡಿ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬೇಡ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅದು ಮಗನೋ ಮೊಮ್ಮಗನೋ ಮಗಳೋ ಯಾರೇ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಗವಂತ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ನಾ 3 ಹೊತ್ತು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಂದೆಷ್ಟೋ ನಾನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದೂ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕೋ, ರೋಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ. ಅವರಾಗೆ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಲಹೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಂದವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟವನ್ ಭಗವಂತ, ಅವನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕೋ, ಏನೇನ್ ದುಃಖವೋ ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನವನ್ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಅವನ್ ಕರ್ಮ ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ನೀವ್ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವಾಗ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ,
ಮಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಾಯ್ತು, ಓದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇದೇನಾ ಸಂಸಾರ? ಇದೇನಾ? ಅಥವಾ ನೀನ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಿಲ್ಲಿ? ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೇನು ಸಾರ್ಥಕತೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ. ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ವಿವೇಕ ಫಸ್ಟ್. ಇದರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ವೇದನೂಲುಂ ಪಿರಾಯುಂ ನೂರುಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಉರಂಗಿಪ್ಪು ಮಲಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತೊಂಡರಡಿಪುಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ದು. ಏನೇನೋ ಸಂದೇಹಗಳು, ಏನೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು. ಈಗ ನಾಳೆ ದಿವಸ ತೊಂಡರಡಿಪುಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಇನ್ನ ಅಧ್ಯಯನೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ತೊಂಡರಡಿಪುಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ ನಡ್ಸೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ರಥೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದೇನೋ ಅವ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದು ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಬಂತು, ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಕೂಡುದು ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ? ಅನಧ್ಯಯನ. ಏನು ಯಾತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಅದರ ಅರಿವು ಬೇಡವೆ? ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಆ ಆಳ್ವಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಪ್ಪೋದು ಮೀದೆ ಶೊಲ್ ಎನ್ನೆಂಜೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಪಲ್ಲಾಂಡು ಸೊಲ್ಲು ಕೂಡ ಅದೆ. ಏನು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಸೊಲ್ಲು ಕೂಡ? ಪಲ್ಲಾಂಡುನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? ತಿರುವಿರತ್ತ ಮಾತುಳ್ಳಿ ಸೊಲ್ಲು ಕೂಡ ಅದೆ. ಅರ್ಥವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡವನು ತಪ್ಪು. ಮೂರ್ಖತೆಯ ಪರಮಾವಧಿ ಇದು. ಯಾರು ಏನೇನ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅರ್ಥವನ್ನ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಪಿತಾ ಅಹಂ, ನಾನೇ ಹಿತ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ತಂದೆ. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮವನ್ನಿತ್ತು ಹಿತ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ತಂದೆಯಾದವನು ನಾನೇ. ಮಾತ 9 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಹೆತ್ತು ಅನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವ ತಾಯಿಯಾದವಳು ನಾನೇ. ತಾಯಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗಯನಲ್ಲಿ 16 ಪಿಂಡ ಇಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೇನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡದ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ನಾವು. ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರು? ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀನ್ ನನ್ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮೊಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ. ಏನು ಶತ್ರುಗಳ ಅವರು? ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇವೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳು, ಅಪಚಾರಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ಇರ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೋಳ. ಧಾರಕ ಪೋಷಕನಾಗಿ ಜೀವನಾದಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಉಪಕರಿಸುವನು ನಾನೇ. ಪಿತಾಮಹ ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮೊಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕೋದೆ ಮೊದಲಾದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಎಸಗುವಂತಹ ಪಿತಾಮಹ ಅವನೇ. ಪಿತಾಮಹಂ ನಾಥಮನಿಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪ್ರಸೀದ ಮಧುರತ್ವ ಚಿಂತಯಿತ್ವ. ಅಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು. ಪಿತ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಷ್ಟೇ ಗುರವೇ ದೈವತಾಯ ಚ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಪಿಕಾಯಾಸ್ತು. ವೇದಾಂತೇಶಿಗರ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಅದು. ತಂದೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶೇ ಗುರವೇ ದೈವತಾಯ ಚ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸೋರು ಅವರೇ. ಗುರುವೂ ಅವನೇ, ತಂದೆಯೂ ಅವನೇ, ಪ್ರಥಮ ಆಚಾರ್ಯ. ಇವನು ಪಿತಾಮಹ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೇಲೆ ತಾತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಟಿಗೆ ಆದವಳಿಗೆ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಕೂಡ ನಾನೇನೆ. ಪಿತಾಮಹ ಅಥವಾ ಪಿತಾಮಹಿ. ಹೀಗೆ ಐಹಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾದ ಸುಖೋಪಭೋಗಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣನು ತಾನೇ ಎಂದರೆ ಅಂತವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತರಾತ್ಮನು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನಭೂತನಾದವನು ತಾನೇ ಅಂತ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರ ಓಂಕಾರ ಋಕ್ಸಾಮ ಯಜುರೇವಚ. ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಅಹಮೇವ
ವೇದಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪಾವನತರವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ನಾನೇ, ಅಥವಾ ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವವನು ನಾನೇ. ವೇದಾಂತ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯಂ, ಸರ್ವೇ ವೇದ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಹಿ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯಂ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇವ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಯತ್ ಪದಮಾಮನಂತಿ ತಪಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ ಯದೀಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮಿ ಓಂ ಇತ್ಯೇತತ್. ಭಾಗವತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅರ್ಥ, ಅದೇ ಇದು. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಯಾರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ? ನನ್ನನ್ನೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ. ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ. ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸರ್ವೇ ವೇದಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಹೇಳೋದು ಅವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ವೇದ್ಯ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯಂ. ಅಹಮೇವ, ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ. ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈ, ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದವನು ಯಾರು? ನಾನೇ. ಅಥವಾ ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವನು ನಾನೇ. ಓಂಕಾರ, ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ಆ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಣವವೂ ನಾನೇ. ಋಕ್ ಸಾಮ ಯಜುರ್ವೇದಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ್ವಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ತ್ರಯೀಮಯಿ, ತ್ರಯೀಮಯ ಅಂತ ವೈನೈತಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಗರುಡನ್ಗೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ? ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 3 ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತು. 3 ಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ. 14 ಲೋಕಗಳು, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ, 3 ಲೋಕಗಳು, ಮೂಲೋಕದಯ್ಯ ದೇವಾನಮ್ಮಯ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 7 ಲೋಕ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ஞானம் 7 உண்டு அலமாமலத்தி நிலைமேல் ஒரு ಬಾಲಕನಾಯ್ ಜ್ಞಾನಂ 7 ಉಂಡಾನ್ ಅರಂಗತ್ತರವಿನಣಯ. 7 ಲೋಕಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ. ಇನ್ನು 7 ಲೋಕ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟ. 3ರಲ್ಲಿ 7 ಅಂತರ್ಗತ, 7ರಲ್ಲಿ 14 ಅಂತರ್ಗತ. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು. ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಜುರ್ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ಸೊ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷು, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನೇ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಭಾಷೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಗದಂ ಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्फुल्ल पद्मोत्राक्षं नीलजीमूत सन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळि संयुक्तं पीताम्बर सुशोभितम् अवाप्तु तुलसी गन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुजद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। वादिद्विपशिरो भंग पंचानन पराक्रमः श्रीमान् वेंकटनाथार्य स्थिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु। नमस्कार मामा। नमस्कार।